सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल एक बार मुड़ तो असीं किसानां दी करांगे। होनी जरूरी है क्योंकि ठंड दे मौसम दे विच किसान बैठे हुए ने दिल्ली राजधानी देश दी उस दियां हद्दां दे उत्ते बॉर्डर दे उत्ते। तां किसानां दा प्रदर्शन जारी है ते इस विचाले मुलाकातां ते प्रैस कॉन्फ्रेंसां दा सिलसिला भी जारी है। 8 तरीक नूं होई गृह मंत्री दे नाल गलबात तो बाद चर्चा ते ब्रेक लगी हुई है। केंद्र दी सरकार गलबात दा सद्दा मुड़ तो दे रही है ते किसान कह रहे हैं कि ढुकवां प्रपोजल दिओ उस तो बाद ही गलबात तोरांगे। पर इस सब दे विचाले एक तां बीजेपी ने 700 प्रैस कॉन्फ्रेंसां करन दा ऐलान कर दिता है। यानी कि बीजेपी साफ कर रही है कि समझावांगे, सोध करांगे पर कानून वापस नहीं लवांगे। इस तरीके नाल संकेत मन्निया जा रहा है। ते दूजे पासे 10 तरीक नूं मनुखी अधिकार दिहाड़े मौके दिल्ली हिंसा दे मुलजमां दीयां तस्वीरां ते विवाद भी खड़ा होया। ਤਾਂ सवाल यह है कि आखिर धरने च मुलजमां ਦੀਆਂ तस्वीरां ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ कि किसानां ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ कि किसानां ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ। दस तरीक नूं मनुखी अधिकार दिहाड़े ते उठियां तस्वीरां वालियां इन्हां तख्तियां नूं लैके विवाद हो गया है। इन्हां तख्तियां ते उन्हां बुद्धिजीवियां ते कुछ मुस्लिम आगुआं दे चेहरे सन जिन्हां नूं वख-वख मामलिਆਂ सरकार दे वल्लों जेलां अंदर बंद किया गया है। सोशल मीडिया ते कुछ लोगों ने सवाल चुकिया कि किसानां दा अंदोलन नहीं, इस विच होर लोग वड़ गए ने। हुण इन्हां तस्वीरां नूं लैके खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दा बयान भी सामने आया है। तोमर ने कहा कि किसान अंदोलन नूं अजिहे झमेलियां तो बचना चाहिए है। अंदोलन नूं बिखेरन दी कोशिशां हो रही ने ते किसान आगुआं नूं सुचेत होने की जरूरत है। किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। दूजे पासे इन्हां तस्वीरां नूं लैके किसान आगुआं दा बयान भी सामने आया। किसान आगुआं ने कहा कि मनुखी अधिकार संस्थावां दे लोकां वल्लों इस खास दिन ते प्रोग्राम किया गया पर साडी स्टेज तो किसानी मुद्दियां दी ही गल हुंदी है। व्हील जैकेट अभी मुझे मालूम नहीं, व्हील जैकेट ये नहीं होगा, हमारे मन से ये नहीं होता। यहाँ आप देख रहे हो हम हर रोज वापस भेज रहे हैं सबको। अगर कोई आता है पॉलिटिकल लीडरशिप से हम इसको कहते हैं हमारे साथ कोई प्लेटफॉर्म हम शेयर नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है आज 10 दिसंबर है, इट्स ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आई थिंक ये जो कोई प्रोग्राम हुआ है वहाँ वो हाँ टिकरी बॉर्डर में जो हुआ है उस संगठनों ने वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेशन इस गवर्नमेंट ने या पहले से हुआ है या हो रहा है उसको लेके से, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है शायद जो आप बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लोगों का कहना है कि ह्यूमन राइट डेज के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हुआ है तो किसान संगठन अगर इतना बड़ा जो आप लोगों को उठाना चाहिए, असल में इंटेलेक्चुअल्स को उठाना चाहिए। अगर किसान लोग उठा रहे हैं यू शुड वेलकम दैट। ऐसे लोगों को मंच देंगे, लेकिन अरे मंच नहीं दिया भाई उनको, जो उनके ऊपर जो झूठे, अगर ये बात सच है आपकी तस्वीरों वाली तो मैं ये मानता हूँ कि ये ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया होगा। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से चल रहे अंदोलन च मनुखी अधिकार दिहाड़े मौके जेलों च बंद बुद्धिजीवियों ते कुछ मुस्लिम आगुआं दी रिहाई दे हक दे विच आवाज चुकी गई सी। इन्हां चों कुछ भीमा कोरेगांव हिंसा ते कुछ दिल्ली हिंसा दे मामलिਆਂ च जेलों च बंद ने।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ हो रही है। मैं समझता हूं, मैं आशावान हूं। लगातार हम किसानों से वार्ता के लिए तैयार हैं और मुझे आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे और जरूर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की ज़रूरत है तो सरकार बात करेगी। किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं, लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है। इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਲਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਇਹ ਸਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਗਭਗ ਇਹ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 9 ਦੇ 9 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 7-8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਅੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਬੰਨਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਲਗਭਗ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਠਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ। ਰਿਫਾਰਮਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿੰਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2013, 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿ 2013 ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਫਿਰ 7 ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਥ੍ਰੈਡ ਬਾਉਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਥ੍ਰੈਡ ਬਾਉਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਚ ਲਾਇਆ। ਥ੍ਰੈਡ ਬਾਉਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਆਈਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਅਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 10 ਚਿਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਚਿਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਚਿਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ APMC ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲਣ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਰਬਲੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਵਰਬਲੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਰਬਲੀ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੀ। ਆ 11 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ। 11 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਰ, ਜਾਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ 11 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਹੈਗਾ, ਦਸਤਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਈਏ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਸਾਫ਼। ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ MSP ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੀ 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 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਵੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਅੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਲਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਤਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੋਪਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਹਤੇ ਬਣਾਏ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ? ਜਿਹੜੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਫੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 700 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਮੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਾਸ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਗਰਾਹਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ 32 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, 32+1 ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਗਰਾਹਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ 32 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, 32+1 ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਭਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਖਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ 31-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਸਿੰਘੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਰੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ 12-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-10:30 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਾਤਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਰੇਲ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪੂਰਾ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਢਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਏਜੰਡੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਸਬਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਨਵੇਂ ਏਜੰਡਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ? ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ?
ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਪਲਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ ਨੋ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਸ ਨੋ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ, ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਥ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 700 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।